Hello friends, we go to the third video of the 3 L's of empowerment. So we already know what are the 3 L's: learning, labor and leadership എന്നുള്ളതാണ് 3 എന്ന് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാർഡ് പറയുന്നു. And why is she speaking of these 3 L's? We have seen this in the last video because she is speaking from the economic perspective. Please remember this. Economic perspective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ചപ്പാട്, വ്യൂ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി നോക്കുമ്പോൾ the per capita income of many countries is very poor. അതിന് കാരണം women are not contributing equally to production activities, to economy എന്നാണ്. And since women are not contributing to the economy, the per capita income is low എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താത്തത് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരം, there are so many shackles, so many chains, so many restrictions on women that they cannot contribute to the economic activity of the country. So how can they overcome this situation? They can overcome this situation through the 3 L's of women empowerment. And the 3 L's are learning, labor and leadership. And learning is a foundation upon which any change is built. But learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാർഡ് പറയുന്നത്. അല്ലേ? They can help themselves and then break the shackles, the chains of exclusion, അവഗണനയുടെ, ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തടസ്സങ്ങളെ തട്ടി നീക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് we are telling that from the African adage that if you educate a boy, you educate a man. And if you educate a woman, if you educate a girl, you are training, you are educating an entire village. And if learning is the first step, labor is the second step. Okay, a learned woman, an educated woman should be getting a job. തൊഴിൽ വേണം. Why? Because a job is giving her a chance to use her potential. അവളുടെ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാൻ, പൊട്ടൻഷ്യൽസ് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ്. But what is the problem with the jobs, with the work that women are getting? And she is citing at least 3 major problems. എന്തൊക്കെയാണ്? They are getting low paying, low status and low security jobs എന്ന് പറയുന്നു. women are getting low paying jobs, താഴ്ന്ന സാലറിയുള്ള ജോലികൾ. ലോ സ്റ്റേറ്റസ്, അന്തസ്സ് കുറഞ്ഞ, ഡിഗ്നിറ്റി കുറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ, സാധാരണ മീനിയൽ ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. And they are getting low security jobs. There is no job permanence. And they are always getting temporary jobs only എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. And moreover, there is a problem. It is not only that they are getting low-paying jobs. ശമ്പളം കുറവാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രശ്നം. There is inequality in salary എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ്. And what is that? They are getting only 3/4 of the salary as men. പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ 4/3 ഭാഗം മാത്രം, അതായത് 3/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന്. So there is a discrimination, വിവേചനം. Okay, there is a kind of partiality എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And how could women change this scenario? And they could change this scenario only if there are labor laws, wage laws, salary laws helping them. And she's speaking of some other kind of laws as well. എന്തൊക്കെയാണ്? Inheritance laws,
വെൽത്ത് ലോസ്. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളിലൂടെ ദേ നീഡ്സ് ടു ബി ഗെറ്റിംഗ് സം പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫ്രം ദർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പേജ് നമ്പർ 10. ഓക്കെ, it also means policies that encourage education and health care. So as far as women are concerned, there should be policies for education and there should be policies for health care. Health care എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യരക്ഷ. വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായ നയങ്ങൾ വേണം. പോളിസീസ്, ഗവൺമെൻറ് ലോസ്. Okay, it should not be individual laws. There should be some intervention from the government side. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് there should be policies for education and there should be policies for health care of women എന്ന് പറയുന്നത്. So women are the makers of family. Okay, they are not just women, they are wives and they are mothers. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രൊഫൈലുകളിലും പോകുന്നത് കൊണ്ട് their health is a matter of utmost concern and importance. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് there should be policies for health care. And moreover, we need to provide greater access to credit. Look at this word. Credit means bank loans. Okay, and there should be more access. Access means opening to credit. സ്ത്രീകൾക്ക് വായ്പകളിലേക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും കൂടുതൽ വേണം. ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് so that women can achieve greater economic independence. സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ there should be some financial support, and that financial support should come in the form of bank loans, in the form of credit, വായ്പകൾ. And so, learning and labor are the key factors, important factors. ലേണിങ്ങും ലേബറുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ്, and that is most important. The third L is leadership, that enables women to rise and fulfill their innate abilities and talents. Leadership means നേതൃത്വം. And what is the meaning of Nedrutvam? Okay, what do we mean by Nedrutvam? It means that women are getting top positions in offices, in companies, institutions, wherever they work. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ നേതൃത്വ പദവിയിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, നേതൃത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, the third L is leadership that enable women to rise, ഉയരുവാൻ, to get up, to rise. Okay, and fulfill their innate abilities. Look at this word. Innate means by birth, ജന്മനാലുള്ള അവർക്ക് സഹജമായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് talents, പ്രതിഭ. Okay, here there is plenty of room for improvement. In the area of leadership there is plenty of room, plenty of space, plenty of scope for improvement. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തുവാനുണ്ട്. Okay, and the irony is that when women lead, they tend to do as good a job as others, if not a better job. There is an irony in this. Irony, virodhabasam. You say something and what happens is the opposite of it. പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ചേർച്ചയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയെ അതിനെയാണ് വിരോധാഭാസം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് ഐറണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, what is the irony here? When women are leading an organization, they are doing a better job. They are doing an equally good job and they are doing a better job. സ്ത്രീകൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരുന്നതിൽ, സ്ത്രീകൾ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിൽ പൊതുവെ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു തൃപ്തിയില്ല.
പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിരോധാഭാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴാണോ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴെല്ലാം അവർ മറ്റാരെയും പോലെ തന്നെ പുരുഷനെ പോലെ തന്നെ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും അതിലും മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീൻ ലാഗാർഡ് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ദേ ആർ പെർഫോമിങ് ബെറ്റർ ദാൻ മെൻ, ഇഫ് നോട്ട് എ ബെറ്റർ ജോബ്. They are more likely to make, this is important, and women, they means women, they are more likely, more possibly to make decisions based on consensus building, inclusion, compassion, and with a focus on long-term sustainability. This is a very important line, please underline it. What happens when women come to the leadership positions? സ്ത്രീകൾ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദേ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ്, തീരുമാനങ്ങൾ, സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്നാണ് ഡിസിഷൻസിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, പോളിസി ഡിസിഷൻസ്, നയ തീരുമാനങ്ങൾ. ദേ മേക്ക്, വിമൻ മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട്? Based on consensus building. Consensus means agreement, compromise. ഓക്കെ, ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ രീതിയിൽ, ഒരു സമവായത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ എപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് വനിതാ ബോസ്മാരാണ്, വനിതാ നേതാക്കളാണ്. ഓക്കെ, കൺസെൻസസ് ബിൽഡിംഗ്, ഇൻക്ലൂഷൻ. ഇൻക്ലൂഷൻ മീൻസ് ടേക്കിംഗ് എവറിബഡി into something. Considering everybody equally means inclusion. ഉൾക്കൊള്ളിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. And the opposite of inclusion is exclusion. ചില ആളുകളെ, ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ, ചില പ്രത്യേക വർഗ്ഗങ്ങളെയൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നതിനെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രീതി ഇൻക്ലൂഷനാണ്, ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പോൾ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങളില്ലാതെ ജനാധിപത്യത്തിന് ചേർന്ന രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി ടു ഓൾ ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഓൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻക്ലൂഷൻ. കമ്പാഷൻ. കമ്പാഷൻ മീൻസ് കൈൻഡ്നെസ്, mercifulness, love, compassion, and with a focus on long-term sustainability. This is important. Sustainability means continuity. When a woman is in the top position of a company, she is primarily focusing on the continuity of the company. തുടർച്ച, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായത്തിൻ്റെ, സംരംഭത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട്, അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീ മേധാവികൾ. അപ്പോൾ ദിസ് ആർ ദ 4 advantages of women becoming leaders of companies or institutions. എന്തൊക്കെയാണ്? They are working on the basis of consensus building, ഒത്തുതീർപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. On the basis of inclusion, അതായത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. On the basis of compassion, സഹാനുഭൂതിയും ദയയും കീഴ്ജീവനക്കാരോട് കാണിക്കും, compassion, and with a focus on long-term sustainability, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കമ്പനിയെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ, അതായത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടി, കോമൺ സെൻസോടുകൂടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും. ഈ 4 ക്വാളിറ്റീസാണ് വിമൻ ലീഡേഴ്സിനുള്ളത്. And still we don't have too many women leaders. It is tragic, it is pathetic. Okay? So, it is true that women sometimes lack the confidence to match their competence. There are 2 words here. One is confidence, and the second is competence. Look at these 2 words. When women have when sometimes they lack the confidence to match their competence എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ വെൻ ദേ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ്, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള സമയത്ത് പോലും കോൺഫിഡൻസ്, ആത്മവിശ്വാസം, ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കമ്പീറ്റൻസ്, ശേഷി. ഓക്കെ, it's opposite way. Even when they have the competence to do something, they don't have the confidence to do something. Competence means ശേഷി.
എബിലിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ പോലും, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ളപ്പോൾ പോലും അത് ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മിക്കപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ദേ ലാക്ക് ദ കോൺഫിഡൻസ്, മിസ്സിങ്, ഇല്ലായ്മ, ഓക്കെ, ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു മാച്ച്, to equal their competence. But they need to change the mindset and reset the narrative in their favor. Very good line. And that mindset needs to be changed. See, the problem is women are mostly within their comfort zones. Comfort zones. Comfort zone is a safe place. It's a comfortable, cozy place. വീട്, കുടുംബം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാർഹികമായ സുരക്ഷിതത്വം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കംഫർട്ട് സോണിനകത്താണ് വിമൻ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. And until they break free from this comfort zone, probably they will not be able to achieve their true potential. Okay, അപ്പോഴെന്താണ്? But they need to change that mindset. Their mindset of what? കംഫർട്ട് സോൺസ്. സുരക്ഷിതമായി സുഖമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്, ചിന്താഗതിയാണ്, മനോഭാവമാണ്. ദേ നീഡ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് റീസെറ്റ് ഇറ്റ്, റീഅറേഞ്ച് ഇറ്റ്. So what? And reset the narrative. Narrative means the whole story of women empowerment. They need to change the whole story in their favor, താല്പര്യം. ഓക്കെ, അവരവർക്ക് തന്നെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അവരുടെ മനോഭാവം അവർ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് വിമൻ ബി റെഡി ടു ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ്. വെരി ഗുഡ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ വിമൻ ബി റെഡി ടു ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ്. What is the meaning of this? Dare, be brave, be confident, be courageous. To face the difference. Difference means social change. Courageous enough to face the social change. സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ, തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്കതായ ധൈര്യം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ സ്ത്രീകൾക്കൊരിക്കലും വിമോചനം സാധ്യമാവുകയില്ല എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഷുഡ് കം ഫ്രം ദംസെൽവ്സ്. You can't expect somebody to bring you liberation, bring you freedom, bring you independence. It will not. And if you want that liberation, you have to work for that liberation and break the shackles yourself. That is the meaning of dare the difference. Okay, if you want social difference, you must be welcoming that difference. മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ മാറ്റത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ചിന്താഗതി, ഒരു മനോഭാവം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണം. അതില്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വരികയില്ല. അതാണ് ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ബി റെഡി ടു ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ്, ടു ടേക്ക് റിസ്ക്. വിമൻ മസ്റ്റ് ടേക്ക് റിസ്ക്. എന്താണ്? ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ അതൊരു റിസ്ക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ. അതാണ് ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ്. ആളുകളുടെ മനോഭാവം മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഡെയർ ദ ഡിഫറൻസ്, ടു ടേക്ക് റിസ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദെയർ കംഫർട്ട് സോൺസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദേ ഹാവ് ടു മൂവ്, ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് ദെയർ കംഫർട്ട് സോൺസ്. ആൻഡ് നൺ ദ ലെസ്, okay, what I am going to say is not in the least important. It is important. That is the meaning. So, nonetheless, even those with the drive to succeed continue to face barriers. There are some women who have the drive, who have the courage, who have the confidence in them, drive in them to succeed. വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആ ഒരു ഡ്രൈവ് ഉള്ളിലുള്ള, ഗട്ട്സ് ഉള്ളിലുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും they face barriers. അവർക്കും തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. Whether we are talking about providing primary education for girls in a village, or we are talking about executive positions for women in business, ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വിഭിന്ന മേഖലകളാണ്. Even when we are speaking of providing primary education, പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം for women, for girls, children, or we are speaking about giving
ടോപ്പ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ കമ്പനീസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പൊസിഷൻസ്, ടോപ്പ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ കമ്പനീസ്, ഈ രണ്ട് തലത്തിലും കമ്പനികളുടെ നേതൃസ്ഥാനം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ചർച്ചയാണെങ്കിലും, സ്ത്രീകൾക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നത് പോലുള്ള ചർച്ചയാണെങ്കിലും, രണ്ടിടത്തും വിമൻ ആർ ഫേസിങ് ബാരിയേഴ്സ്, അവർ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ക്രിയേറ്റ് എ വേൾഡ് where all women can meet their potential without impediment or prejudice. Prejudice means മുൻവിധി. സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് യാതൊന്നും കഴിയുകയില്ല, അവർ കഴിവുകെട്ടവരാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മുൻവിധിക്കെതിരെ, ആൻഡ് ഇംപെഡിമെൻറ്റ്, തടസ്സം. ഓക്കെ, എല്ലാറ്റിനും ഉള്ള തടസ്സവാദങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിനോടുള്ള തടസ്സവാദങ്ങൾ, ഇതിനെയെല്ലാം, ഈ മുൻവിധിയെയും തടസ്സവാദങ്ങളെയും എല്ലാം തകർത്ത് മുന്നോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വേൾഡ് where in that world all women can meet their potential. In the new world all women will be having equal opportunity. തുല്യമായ അവസരമുണ്ടാവും. എന്തിന്? To break the impediments and to break the prejudices. And the world will reap, R-E-A-P. Reap means get, obtain, കൊയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. എത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം വന്നാൽ, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ലോകത്തിന് തീർച്ചയായും the world can certainly reap the benefits, അതിന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുവാൻ കഴിയും. reap the benefits. The 3 L's will help us get there. അതിന് ഈ 3 L's, ലേണിംഗ്, ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന 3 L's ആവശ്യമാണ്. if we dare the difference will deliver എന്ന് പറയും. സ്ത്രീകളോടുള്ളൊരു ആഹ്വാനമാണ്. if we dare the difference, if you are not afraid of social change, if you are not afraid of taking risk, if you are not afraid of changing your mindset, the world will give you opportunities. The difference will deliver. Deliver means provide. Okay, so what is the meaning of that sentence? If we dare the difference will deliver. If we take the risk, if we are proud enough to take the difference will give us benefit. ഓക്കെ, സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളെ മുൻവിധികളില്ലാതെ സ്വീകരിക്കാൻ നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ്. ഓക്കെ, സ്ത്രീകളുടെ ഇന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും, യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എന്ന ചിന്തയിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനെയാണ് സാമൂഹ്യ മാറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റം കൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് വി ഡെയർ the difference will deliver. And thank you very much. And that is the end of the speech. And it's a very good speech, a very powerful speech, and she has wonderfully presented all her arguments. Okay, let us think in some detail about the main points that she has raised. ആ പാഠഭാഗം നന്നായി വായിക്കുക, ഈ വീഡിയോസ് കാണുക. ഓക്കെ, അത് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സസൈസുകളും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ആൻസേഴ്സ് എഴുതുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ.